student. Topic number 3rd, journal. Lecture number 5th. All transaction means all financial transactions are recorded in the books of account. The documents required for recording of transaction in the books of account are called as source document. Source document indicate the nature of transaction and other details regarding the entry. This document is legal proof of the transaction which is recorded in the books of account. It is useful of the authority of the transactions and authenticity of transaction. For example, cash memo received for furniture purchased for rupees 10,000 means for cash. This memo is a source document. If the telephone bill is paid rupees 2,000, we will get the receipt for the payment made here. The receipt is the source document. These documents are received for outside sources. Sometimes the goods are purchased or sold, but goods are actually received less or more in quantity. In such cases, debit or credit note are prepared, which are known as source document. There is need to record every transaction in the books of business unless all transactions are recorded systematically. It would be difficult to know the profit or loss of the business and financial position of the business. A businessman or an accountant record business transaction in the books of account on the basis of different documents which explain the nature, types and details of transaction. Each and every transaction recorded in the books of account must be supported by relevant document. This document may be in the different form which are called source document. Source document is the first document of transaction. For example, vouchers, cash memo, credit memo, then debit note, credit note, etc. It must be real and meaningful. It provides material or important information like date, amount, type, nature, etc. of the transaction. In brief, source document refers to the original or first document on the basis of which entry for the business transaction are recorded in the books of account. It is also treated as written records of evidence. It must be in written from the accurate form, the arithmetical point of view. Source documents are serially numbered according to the transactions they support. They are properly filled and presented for future reference. जे डॉक्युमेंट्स आहेत त्या डॉक्युमेंट्सच्या आधारे जे काही ट्रान्झॅक्शन केले जातात रोजच्या म्हणजेच दैनंदिन जीवनामध्ये त्यांची नोंद ही दी बुक्स ऑफ अकाउंटमध्ये करण्यात येते. हे जे दस्तऐवज आहेत हे लिगल इव्हिडन्स आहे म्हणजे कायदेशीर व्यवहार झाल्याची पुरावा देणारा तो एक कागद आहे आणि म्हणूनच त्याचं रेकॉर्डिंग किंवा त्याची नोंदणी ठेवणं गरजेचं आहे. फॉर एक्झाम्पल जेव्हा आपण रोखीने एखादा माल खरेदी करतो आहे, फॉर एक्झाम्पल जर एखादा जसं की टेक्स्टबुकमध्ये दिल्या पद्धतीने 30,000चा जर संगणक आपण खरेदी केला तर तेव्हा त्याकडून आपण बिल घेतो आणि जे बिल असेल हे त्या ठिकाणचं लिगल इव्हिडन्स असतो आहे. म्हणजेच काय तर ओनर किंवा अकाउंटंट जो आहे हा त्या लिगल इव्हिडन्सच्या आधारे त्या बिझनेसमध्ये झालेला जो काही ट्रान्झॅक्शन्स आहे ते सर्टेन खात्री करून घेऊ शकतो आणि त्यानंतर त्याची नोंदही तो इन दी बुक्स ऑफ अकाउंटमध्ये करू शकतो. म्हणजेच पुराव्यांच्या आधारे किंवा पुराव्यानिशी त्याची नोंद ही बुक्समध्ये करता येते आणि म्हणूनच त्यांना लिगल इव्हिडन्स असं म्हटलेलं आहे. म्हणजेच लिगल इव्हिडन्स हा जो काही दस्तऐवज
आपण म्हणतो डॉक्युमेंट्सचा मॉनिटरी ट्रान्झॅक्शनचं रेकॉर्डिंग करण्यासाठी खूप इम्पॉर्टन्स आहे. देन इम्पॉर्टन्स अँड युटिलिटी ऑफ अकाउंटिंग डॉक्युमेंट्स. First is a document are necessary for recording all transaction into the books of account. जे काही रेकॉर्डिंग केलं जातं आहे म्हणजे ते बुक्स ऑफ अकाउंटमध्ये जे ट्रान्झॅक्शन आहे त्यांच्या रेकॉर्डिंग करण्याकरिता सोर्स डॉक्युमेंट खूप इम्पॉर्टंट आहे किंवा ते असणं गरजेचं आहे, नेसेसरी आहे. देन अकाउंटिंग ट्रान्झॅक्शन आर रेकॉर्डेड इन प्रॉपर मोड अँड कम्प्युटर बेस्ड. तेच अकाउंटिंग ट्रान्झॅक्शन ही प्रॉपर मोडमध्ये केली जातात किंवा कागदपत्रामध्ये नोंद केल्या जातात आणि त्याचबरोबर कम्प्युटरच्या आधारे देखील त्याची नोंद केली जाते. अकाउंटिंग डॉक्युमेंट्स आर स्टोर्ड इन फिजिकल फाईल्स ऑर इन सॉफ्टवेअर. आता आपण फक्त फाईल्समध्ये ठेवलं तरी देखील ते डिस्ट्रॉय व्हायची भीती असते, फक्त सॉफ्टवेअरमध्ये ठेवलं तरी देखील ते डिस्ट्रॉय व्हायची भीती असते आणि त्यासाठी फिजिकल फाईल्स आणि सॉफ्टवेअर दोन्हीमध्ये असणंही तेवढंच महत्त्वाचं आहे. जरी ते ऑर म्हटलेलं असलं तरी पण त्या ठिकाणी दोन्हीमध्ये ते असणं इम्पॉर्टन्स आहेच. तर आत्ता आपण ऑनलाईनच्या जमान्यामध्ये आहोत आणि त्यामुळे सॉफ्टवेअर वाईजच रेकॉर्डिंग हे केलं जातं आहे आणि ऑफलाईन म्हणजे फिजिकल फाईल्स हे आता खूप प्रमाण त्याचं कमी झालेलं आहे. अकाउंटिंग डॉक्युमेंट्स आर लिगल एव्हिडन्स फॉर कोर्ट मॅटर. कोर्ट मॅटरमध्ये म्हणजेच न्यायालयीन जर काही प्रकरणं असतील, दावे दाखल करायचे असतील तर त्यासाठी लिगल एव्हिडन्स म्हणून डॉक्युमेंटरीचा यूज केला जातो. अकाउंटिंग डॉक्युमेंट आर रिक्वायर्ड फॉर चॅरिटी कमिशनर ऑफिस. म्हणजे ज्या काही चॅरिटी कमिशनर ऑफिस आहे त्यामध्ये देखील या डॉक्युमेंट्सचा दस्तऐवजांचा आवश्यकता असते, ती त्या ठिकाणी यूज केली जातात. अँड लास्ट वन इज अकाउंटिंग डॉक्युमेंट्स आर रिक्वायर्ड फॉर पेमेंट ऑफ स्टेट गव्हर्नमेंट अँड लोकल बॉडी अथॉरिटी. म्हणजेच स्टेट गव्हर्नमेंट किंवा लोकल बॉडी म्हणजे सरकार किंवा स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या पेमेंटसाठी देखील या लिगल एव्हिडन्सचा यूज केला जातो आहे. फर्स्ट डॉक्युमेंट इज अ वाउचर. Voucher is a documentary evidence in support of business transaction. Vouchers are prepared first from the transaction. The vouchers may be of different type for different transaction like cash expenses, purchase or sales, etc. Cash vouchers, petty cash vouchers, bank vouchers, purchase vouchers, sales vouchers, etc. व्हाउचर्स हा एक असा डॉक्युमेंट्स आहे ज्याचा यूज हा केला जातो आहे, तो इम्पॉर्टन्स देखील आहे आणि या डॉक्युमेंट्सच्या आधारे बिझनेसमॅन ज्या पेमेंट्स आहेत तो करू शकतो आहे किंवा इझिली करू शकतो आहे. म्हणजेच एखाद्या विशिष्ट पर्सनसाठी किंवा एखाद्या पार्टीसाठी ठराविक जर रक्कम द्यायची असतील किंवा देण्यासंबंधीचा जर एक लिगल एव्हिडन्स हवा असला तर हा एव्हिडन्स यूज होऊ शकतो किंवा याचा वापर केला जातो आहे. देन जे बिझनेसमॅन आहेत त्यांच्याकडून वेगवेगळ्या प्रकारची व्हाउचर्स देखील तयार करण्यात येतात आणि त्यांचा यूज हा देखील कॅश व्हाउचर्स किंवा बँक व्हाउचर्स किंवा परचेस, सेल्स याच्यासाठी देखील करता येतो. यामध्ये इंटरनल असे 2 टाईप्स आहेत, इंटरनल व्हाउचर अँड एक्सटर्नल व्हाउचर्स. 2 टाईप्स आहेत. फर्स्ट इज अ इंटरनल व्हाउचर. When the business is very big and spread over a number of branches, a voucher is prepared for the transfer of cash or goods from one branches to other branch or head office to branch. Otherwise, head branch to main branch, like that. It is called internal voucher. In other situation, when things are purchased from branch, means occurs while traveling by an auto or taxi, we cannot get a receipt as proof of such a transaction. It is necessary to create a documentary record by preparing a vouchers in the organization is also known as internal voucher. In short, vouchers which is created by the business
बिझनेस किंवा आपण काय म्हणू त्याला संस्थेमध्ये जे काही तयार करण्यात येणारे डॉक्युमेंट्स आहेत ज्यांना इंटरनल्स म्हणजे त्यामध्येच तयार केलेल्या वाउचर्सना इंटरनल वाउचर्स असं म्हटलं जातं आहे. हे वाउचर्स बिझनेसमॅन स्वतः तयार करत असतील किंवा त्यावर पैसे घेणाऱ्याची साईन देखील असेल. अशा जे डॉक्युमेंट्स आहेत ज्यांना इंटरनल वाउचर्स असे म्हटले जाते. जेव्हा एखाद्या ट्रान्झॅक्शनची बिल किंवा पावती हा एव्हिडियन्स सादर करू शकत नाही तेव्हा त्याला इंटरनल वाउचर्स हे तयार करता येते. फॉर एक्झाम्पल काही अशी आहेत ज्यामध्ये आपण आपल्याला बिलं तयार करता येत नाही, ज्यामध्ये टॅक्सी फेअर असेल, बस फेअर असेल, ऑटो रिक्षा फेअर असेल यांचा समावेश होत असतो. देन नेक्स्ट वन इज अ एक्सटर्नल वाउचर्स. An external voucher is a document received from an outside agency regarding the business transaction. For example, cash memo received from the seller for the purchase of stationery or goods, receipt of electricity bill paid, etc. Just one example. एक्सटर्नल मीन्स बाह्य, त्या बिझनेसच्या बाहेर असा हा एक दस्तऐवज आहे की एखाद्या व्यवसायासाठी बाहेरील व्यक्ती किंवा संस्थेकडून किंवा पार्टीजकडून हे डॉक्युमेंट्स रिसिव्ड आपण करू शकतो आहे. म्हणजेच यामध्ये एखाद्या सेलरकडून आपण ऑन क्रेडिट बेसिसवर परचेस केलेलं जर असेल तर त्याला टॅक्स इनवॉइस किंवा काय म्हणू स्टेशनरी किंवा इलेक्ट्रिसिटी बिल, लाईट बिल या पद्धतीची बिलही तयार करून घेता येऊ शकतात. स्पेसमेन ऑफ जर्नल वाउचर, या ठिकाणी स्पेसमेन आपल्याला दिलेला आहे. स्पेसमेनमध्ये काय काय दिसतंय बघा. जर्नल वाउचर हे मिडलला आहे. द नेम अँड ॲड्रेस ऑफ द concerned business organization are printed at the top of the vouchers. Then vouchers number is also printed at left hand top corner, and date is required to be written at right hand top corner of the vouchers. Name of the payee person receiving the payment is written. Particulars of payment are also recorded. In the next line, the name of the account to be debited is written, amount in figure as well as in words entered. Revenue stamping of ₹1 is required to be for payment of ₹1,000 or more. 5,000 or more. It must be signed by the person preparing the vouchers, pay, and the person authorizing the